الرحیم صفحہ نمبر 328 باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلی علیہ وهل یعرض علی الصبی الاسلام۔ بلوغت سے پہلے بچے کی وفات ہو گئی، کیا اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا یا اسے کلمے کی تلقین کی جائے گی، یا غیر مسلم کی اولاد ہو تو کیا اسے مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ یہ ضمن میں ہماری ایک کلاس اس کے جواب میں گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہاں، بچے کا اسلام معتبر ہے، اس کی موت کا وقت ہو اور آپ پاس ہوں تو اسے کلمے کی تلقین کریں۔ اگر وہ مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے تب بھی اسے اس کی موت کے وقت کلمے کی تلقین کریں، یہ اس کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ یہ امر دیگر ہے کہ بلوغت سے پہلے کفار کے جن بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ شمار ہوں گے؟ ایک موقف ہے۔ کیا وہ مسلمان شمار ہوں گے؟ ایک موقف ہے۔ کیا ان سے روز قیامت امتحان لیا جائے گا؟ ایک موقف ہے۔ کیا اس سوال کا جواب اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس پر خاموشی اختیار کی جائے؟ ایک موقف ہے۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام، نقطہ نظر میں دلائل میں ایک اختلاف ہے، لیکن فائنل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بلوغت سے پہلے جو اولادیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے والدین جس دین پر بھی ہوں وہ اہل جنت میں شمار ہوں گی۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے۔ یہاں حدیث ہم نے پڑھی ابن سیاد کے متعلق۔ ابن سیاد کو آپ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور وہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا۔ اسی سے محدث نے استدلال کیا کہ بندہ غیر مسلم ہو اور بلوغت سے پہلے ہو تو اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر نہ دی جانی ہوتی یا اس کے اسلام لانے کا فائدہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کو مسلمان ہونے کی دعوت نہ دیتے۔ یہاں ٹھہر کر میں نے ابن سیاد کے حوالے سے ایک مناسب خلاصہ جو ضرورت کا تھا میری یادداشت میں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ابن سیاد کی بحث کے ساتھ متصل جڑی ہوئی بحث ہے دجال کے متعلق، پھر ضمناً امام مہدی کے متعلق، پھر ضمناً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ بات چھڑی ہے تو مناسب ہے کہ ہم ایک ایک بات پر مرحلہ وار تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اول تو اس پر تذکرہ ہو چکا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ایک تردد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی فائنل فیصلہ نہیں فرمایا۔ دلائل سے یہ استئناس ہوتا ہے کہ ابن سیاد میں عہد نبوی میں یا جب تک وہ مدینہ میں رہا
وہ کلی علامتیں نہیں پائی گئیں جو علامتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ذکر فرمائی ہیں۔ اگر یہی دجال ہے تو اس کے خروج کے وقت وہ علامتیں اس پر ظاہر ہوں گی جو علامتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، کیونکہ مدینے میں یہ اس حیثیت سے خارج ہوا ہی نہیں تھا جس حیثیت سے اس کے خروج کے حوالے سے انبیاء نے خبردار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انذرا ہو کل نبی، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے متعلق خبردار کیا۔ وَأَنذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار فرمایا۔ گویا یہی دجال ہے تو اسے کب کیسے اس جزیرے پر پہنچایا گیا جس جزیرے پر اصل دجال کی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی؟ یہ تو یہاں تھا، پھر وہاں کیسے چلا گیا؟ حقیقت حال یہ ہے کہ ان باتوں کی جو تفصیلات ہیں ہمیں نہیں دی گئی ہیں۔ اگر ان کی تفصیلات دینا ہمارے علم کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہوتا تو ضرور ہمیں یہ تفصیلات دے دی جاتی۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اس فتنے کو وَشَرُّ فِتْنَةٍ يُنْتَظَرُ، سب سے خطرناک فتنہ جس کی انتظار کی جا رہی ہے وہ دجال ہے، اس نے آنا ہے۔ یہ سب سے خوفناک فتنہ ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق اور حملہ ایمان پر ہوگا۔ یہ ایسے ایسے معاملات دکھائے گا جو صفات خداوندی اہل ایمان کے نظریے میں ہیں، لیکن اس کے ہاتھوں پر کچھ اس طرح کے شعبدے شیطانی عمل ظاہر ہوں گے جن سے وہ تاثر دے گا کہ میں خود تمہارا معبود ہوں۔ ممکن ہے یہ مدینے سے وہاں منتقل ہو گیا ہو، ممکن ہے اس موقع پر یہ منتقل ہو، ممکن ہے یہ دجال ہو ہی نہ، وہ دجال اور ہو جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کی گہرائیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایمان پختہ ہے انشاءاللہ کہ وہ سمندر کے کسی جزیروں میں سے ایک جزیرے میں اب بھی مقید ہے۔ وہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک رات عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی اس تاریخ کو، دن کو یاد کر لو، 100 سال گزریں گے تو اہل الارض میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آپ کے اس جملے کی ادائیگی کے بعد جو پیدا ہوا اس کی عمر تو 100 سال سے زیادہ ہونا ممکن ہے۔ اس جملے کی ادائیگی سے پہلے جو ایک سانس بھی لے چکا تھا اس نے 100 سال کے اندر مر ہی جانا ہے۔ اہل الارض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اہل الارض میں انسان ہیں، بنو آدم ہیں، جن ہیں، زمین پر شیاطین بھی آتے ہیں، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، دجال بھی یہاں زمین کے ہی کسی خطے پر رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اہل الارض نے 100 سال کے بعد مر جانا تھا تو دجال بھی اہل الارض میں سے ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی ادائیگی کے وقت زندہ تھا، لہٰذا 100 سال کے اندر اسے مر جانا چاہیے تھا، 100 سال کے اندر اسے مر جانا چاہیے تھا۔ تو اب کوئی اور آئے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہا گیا ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ مہینہ بھر کشتی چلتی رہی،
और फिर जाकर छोटे से जजीरे पर रुकी, फिर वहाँ से महीना भर चलती रही और ज़मीन पर आई। तो ये अहलुल अर्थ में नहीं, अहलुल बहर में से हो सकता है, एक बात। फिर अहलुल अर्थ में जैसे इब्लीस मुस्तस्ना है, शयातीन मुस्तस्ना है, जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तस्ना हैं, तो ज़मीन वाली मखलूकों में से, लेकिन आसमानों में ज़िंदा हैं। तो क्योंकि इसका खुरूज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बयान हुआ, तो ये भी उन इस्तस्नाआत में से समझा जाएगा, उन इस्तस्नाआत में से समझा जाएगा। अहलुल अर्ज़ में जैसे बाकी चीज़ें हैं, वल्लाहु आलम। फिर जब ये खुरूज करेगा, जब ये निकलेगा, ये खुदाई का दावा करेगा, सारी ज़मीन का चक्कर लगाएगा, 40 दिन रहेगा, हरमैन में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन दिनों मदीने के 8 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर फरिश्ते सफ़ें बांधे खड़े होंगे, पहरा दे रहे होंगे, ये वहाँ दाखिल नहीं हो सकेगा। और इसका रौब भी मदीने में दाखिल नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और एक दिन इसका साल का होगा, एक दिन महीने का होगा, एक दिन हफ्ते का होगा, बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। उस वक्त नमाजें साबका अंदाजे के मुताबिक, पुराने शेड्यूल के मुताबिक नमाज और रोज़ों की तरतीब चलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने ये बताया। अब ये खौफनाक फितना होगा, ज़ाहिर है आसमान से बारिश बरसा रहा है, ज़मीन से पानी निकल रहा है, खेत उगा रहा है, मानने वाले खुशहाल हैं, ना मानने वाले लुक़मे लुक़मे के लिए तरस रहे हैं। एक बड़ी आफत और मुसीबत होगी। लोग अपना पेट भरने के लिए अपना ईमान बेचेंगे, इसलिए ख़तरनाक फितना है। अल्लाह ताला महफूज। एक बंदे को कत्ल करेगा और फिर उसे दोबारा ज़िंदा करेगा और यूं अपने ये करतब दिखाएगा। दज्जाल के भेजने में क्या फ़ायदा है? ये दरअसल ईमान का इम्तिहान है कि तुम कोई पत्ता गिरता हुआ देखो, तुम कोई अनहोना काम देखो, तुम किसी को हवाओं में उड़ता हुआ देखो, परवाज़ करता हुआ देखो, तुम किसी को ज़मीन पर पानी पर चलता हुआ देखो, तुम किसी को आग से गुजरता हुआ देखो, तो उसे अल्लाह वाला ना कह बैठना। अल्लाह वाला वो होता है जो मोहम्मद के पीछे चल के आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंद ताबेदारी में होता है, वो अल्लाह का वली है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में नहीं है और फिर उससे इस तरह के काम ज़ाहिर हो रहे हैं, अनहोने काम, उसने कहा बारिश हो गई, उसने कहा बादल आ गए, उसने कहा बंदा मर गया, उसने चैलेंज किया, ये हो गया, वो हो गया, फलां बीमार पड़ गया, तो ये उसके वलीउल्लाह होने की दलील नहीं है, ये उसके दज्जाल के साथी होने की दलील है, उसके शैतान होने की दलील है। इसलिए इस तरह के जब कोई मामलात को देखें खुदा न खास्ता, तो अल्लाह से इस्तगफार करें, ईमान की सलामती के अल्लाह से दुआ करें, इस्तकामत पर आ जाएं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें, अपने मुशाहिदे को जुटलाएं और अपने नज़रिए की चौकीदारी करें, अपने नज़रिए की चौकीदारी करें। इस एक हफ्ते में 2 मेरे सामने बातें आई हैं और शायद वो दोनों, क्योंकि बयान करने वाले अलग अलग अहबाब थे, शायद एक ही किस्से का तसलसल हो। पूरी तफसील मैं नहीं बताता हूँ, बात चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। शायद बिरादरी में झगड़ा है, इस झगड़े में एक दूसरे को वार्निंग दी गई, संभल जाओ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगले बंदों ने उस धमकी की परवाह न की। बंदा सेहर और जादू के साथ वाबस्ता था। उसने कहा अच्छा, फिर सीधी हाथ से, सीधी उंगली से बात नहीं बनती? कहा नहीं बनती। कहा फिर ठीक है, आज तारीख नोट कर लो क्या है।
اگلے مہینے کی اس تاریخ سے پہلے تمہارا جنازہ پڑھا جائے گا۔ کہنے والے نے کہا اور اگلے مہینے کی اس تاریخ کو جنازہ پڑھ کے بندہ آیا اور اس نے آ کے مجھ سے سوال کیا اور سنی سنائی بات نہیں ہے، خوفناک فتنہ ہے، خوفناک فتنہ ہے۔ اب اس طرح کے شخص کے متعلق اگر برادری میں، خاندان میں، ماحول میں اس طرح کی خبر ملے گی تو لوگ تو زندگی اور موت کا مالک اسے سمجھنے لگ جائیں گے، لوگ تو روزیاں کھولنے والا، بند کرنے والا اسے سمجھنے لگ جائیں گے۔ اس لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مصیبت آتی ہے میرے جسم میں 3 شکر کرتا ہوں، 3 شکر کرتا ہوں اس پر صبر کے ساتھ ساتھ۔ ایک شکر یہ ہے کہ اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی، لوگوں پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، مجھ پر چھوٹی آئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا کرم کیا، زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ایک شکر یہ کہ لوگوں پر مصیبت آتی ہے، وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں، وہ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، وہ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے مجھے اتنی سمجھ دی ہے کہ مصیبت کے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں، تجھے راضی کرتا ہوں میں، اللہ تیرا احسان ہے، ورنہ میں دھکے کھاتے کھاتے مر جاتا، مصیبت نے ختم ہونا نہیں تھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اور تیسرا بہت بڑا شکر اس بات کا کرتا ہوں کہ مصیبت کا تعلق جسم سے ہے، صحت سے ہے، مال سے ہے، مصیبت کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، میرا ایمان نہیں بگڑ گیا، میرا نظریہ خراب نہیں ہو گیا، ایمان سلامت ہے، دنیاوی مال منال آنا جانا ہے، اس کی پرواہ کی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا شعور بندی۔ اب جب یہ بات میں نے سنی تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے دھچکا لگا۔ پھر اتفاق نہیں، ایک دن کے ہی فاصلے سے ایک دوسرے صاحب نے بتایا کہ اس طرح کا ایک سے زیادہ کیس ہو چکا ہے، اس طرح کا ایک سے زیادہ کیس ہو چکا ہے۔ وہ بات تو وہی ہوئی نا جو کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، پہلے پہاڑوں جتنے فتنے آتے تھے اور ہوا کی طرح اڑ جاتے تھے کیونکہ لوگوں کی ایمانی حالت ٹھیک تھی، اب رائی کے دانے کے برابر فتنے آتے ہیں اور سیلاب کی طرح قوم کے ایمان کو بہا جاتے ہیں کیونکہ قوم کا دفاع مضبوط نہیں، ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، ان کا نظریے کے حوالے سے تربیت نہیں ہے، اس لیے جو مرضی بولے، یہاں لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں، لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم پیدل جو ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری اس جہالت سے کی وجہ سے بہت سارے فتنوں کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، آئے گا، اس طرح کے معاملات دکھائے گا، ساری زمین کے چکر لگائے گا، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اس کے پاس قوتیں ہیں، افراد ہیں، لوگ چوک در چوک اس پر ایمان لاتے جائیں گے، لیکن آخر تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت تک ایک گروہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے والا اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو تمیم کے لوگ اشدہم علی الدجال، دجال کے خلاف جہاد کرنے والے لوگوں میں بنو تمیم کے جو لوگ ہوں گے وہ سب سے سخت ترین اور سب سے زیادہ ہوشیار اور قوت میں ہوں گے۔ خیر، اس کے خلاف اہل ایمان کھڑے ہوں گے، ان کی قیادت میں امام مہدی کی قیادت میں ایک تحریک دعوت و جہاد چلے گی جس میں دجال اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ایک مستحکم ٹکراؤ کی صورت اللہ کی رحمت سے پیدا ہوگی۔ مہدی نہ کوئی نبی ہوں گے، نہ کوئی رسول ہوں گے، نہ کوئی صاحب وحی ہوں گے، وہ امت کا ایک مجدد ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ہر 100 سال میں اللہ اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو دین کی تعلیمات کو اجاگر کر دے گا، اللہ اس سے بڑا کام لے لے گا، اللہ اس سے بڑا کام لے گا۔ وہ کہا نا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت شیخ ابن باز سعودیہ کے مفتی اعظم تھے جو، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس صدی کا مجدد اسلام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ نے بڑا سارا کام لیا ہے۔ ایک حدیث لکھتے ہیں 50 طرق اس میں جمع کر دیتے ہیں،
ये दुनिया में अकेला पहली दफ़ा का शायद काम है मेरी मालूमात के मुताबिक, सारी तुरुक को एक ही हदीस के अंदर जमा करके उसके हवाला जात दे दें। आप उनकी एक किताब पढ़ते हैं और आप 100 किताबों का मुतालिया एक वक्त कर लेते हैं। अल्लाह ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया, घड़ियों का काम करते थे, एक हनफी मुफ्ती के बेटे थे। अल्लाह हमें ज़ौक़ इल्म दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। खैर, तो ये भी एक मुजद्दिद नौइयत का एक मुस्लिह उम्मत, एक आलिम, एक बाअमल, एक फरमाबरदार, एक सहीहुल अक़ीदा इंसान होगा जो अहले इस्लाम में दावती मनहज पर काम करेगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का अलम बुलंद करेगा, दज्जाल के खिलाफ मुसल्लह होकर मैदान में आएगा, रिस्क लेगा, खतरा मोल लेगा, उम्मत की तरबियत करेगा, लोगों को आगाह करेगा ये वही दज्जाल है जिसकी खबरें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इसकी कोई इंतज़ार करने वाली बात नहीं है, या इसके साथ कोई ऐसी बातें या नज़रियात मंसूब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी वो आएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैंने एक पोस्ट आज कल में कहीं पढ़ी कि फ़लाँ इंतज़ार कर रहे हैं उसकी, फ़लाँ उसकी, फ़लाँ उसकी, फ़लाँ उसकी, और मुसलमान 1400 साल से महदी की इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, महदी की कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जब दज्जाल आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान से उसकी टक्कर में जो काम लेंगे वो इमाम महदी रहमतुल्लाहि अलैहि या हाफ़िज़हुल्लाह या जो भी है उनके क़यादत में वो तहरीक जिहाद चलेगी, और वो तहरीक जिहाद अमली तौर पर मैदान में आएगी और टकराएगी। उसके नताइज फाइनली तौर पर जो पूरे होंगे वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल की सूरत में पूरे होंगे। इमाम महदी के मुतालिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़लस्तीन में इमाम महदी दज्जाल के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन को लेकर सफ़ आरा होंगे। असर की नमाज का वक्त होगा, सफ़ें बांधी जाएंगी, नमाज असर के बाद ये मार्का होना है। दज्जाल और उसका लश्कर भी आया हुआ है। गोया ये जो पटाखे बने हुए हैं ना, इन्होंने चल जाना है। ये जो 100 मंजिला इमारतें हैं, इन्होंने मिलियामेट हो जाना है। ये जो उड़ते हुए जहाज़ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। ये जो इशारों पर दूर बैठकर सारे मामलात करना है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। वक्त तलवार का आ जाएगा, सफ़ों का आ जाएगा। कुर्बान जाए अहले इस्लाम के ईमान पर, अल्लाह अपना करम फरमाए, हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए। दुनिया पीछे 50 साल पहले वही उसी तलवार के दौर में थी, 70 साल पहले कह लीजिए, उसी दौर में थी, और अब ये चमक दमक आई है, इंसान ने उड़ना शुरू कर दिया है। मुमकिन है अगले 10 सालों में, 20 सालों में हम खुद इंसान ही को उड़ता हुआ देखें कि वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाए। सब कुछ मुमकिन है। इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, हो सकता है ये तरक्की हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सर आंखों पर, दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवार से, तलवारों ने दोबारा आना है, सफ़ों ने दोबारा बनना है, एटम चलते रहेंगे, लाखों लोगों की मौतें हो जाएंगी, इमारतें मिलियामेट हो जाएंगी, तरक्कियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हक़ व बातिल के दरमियान जो टक्कर की सूरत है, ये क़यामत तक बाकी रहनी है। हर गिरोह में एक कुव्वत बाकी रहेगी। जब दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहेगा, तो अल्लाह क़यामत कायम फरमा देगा। नमाज का इंतज़ार है, सफ़ें बांधी हुई है, इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े हैं। दमिश्क की मस्जिद के मशरक़ी मीनार पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रख कर उतरेंगे, सीढ़ी लगाई जाएगी और नीचे उन्हें उतारा जाएगा। अब यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि वहाँ से तो फरिश्ते आए, आगे भी दे देते, डिलीवरी तोड़ तक छोड़ जाते। अल्लाह से भला कौन पूछे, अल्लाह चाहता तो छोड़ जाते, अल्लाह चाहता तो छोड़ जाते। ये तो भेजने वाले का काम है, उसने जहाँ तक का शेड्यूल दिया, लेकिन ये अमल का मौका है, ये अमल और किरदार का मौका है। तो यहाँ दुनियावी वसाइल को इस्तेमाल करने में आए, ज़मीन पर कदम रखा, दुनियावी वसाइल का इम्तिहान शुरू हो गया, ज़मीन पर कदम नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी मशीयत। एतराज़ात नहीं किए जाते, एतराज़ात
नहीं किए जाते। वो कहा ना किसी ने, मौलाना दाऊद राज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वो कहते हैं बुखारी में हदीस आती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, दरवाज़ा खोला गया, आप अंदर ना आए। अच्छा जी, किताब बंद हो गई। आप अंदर ना आए। आप जब अंदर तशरीफ़ ना लाए तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा क्या मामला हुआ है। एक तो पर्दे का कहा कि पर्दे पर तस्वीरें थी, और एक कहा कि घर में कोई पिल्ला है, कुत्ते का बच्चा है। तो तलाश किया गया, नज़र नहीं आ रहा था, चारपाई के नीचे छुपा हुआ था, उसे भगाया तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में अंदर आए। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उस जगह नहीं आते जहाँ ये कुत्ते हों। वो एक इल्मानी को पता चला ना, जदीद को, उसने कहा अच्छा कुत्ते हों तो फरिश्ता पास नहीं आता। अगर सौखा मसला है इज़राइल को रोकने का, एक कुत्ता साथ रखो, एक कुत्ता साथ रखो, ना फरिश्ता आ सकेगा ना हम मरेंगे। वो कहीं उसने एक खड़े हुए मौलवी साहब से कहा, मौलाना दाऊद राज ने लिखा है, उसने कहा कि मौलवी साहब एक बात तो बताएं, मैंने सुना है कि फरिश्ता नहीं आता, तो मेरे साथ तो हर वक्त कुत्ता होगा, तो फरिश्ता मुझे कैसे मारेगा। कहा तुझे मारने के लिए वो फरिश्ता आएगा जो कुत्ते को मारने के लिए आएगा। कुत्ते को मारने वाला भी तो फरिश्ता है ना, उसने तो हमेशा नहीं रहना, तो वही काम कर जाएगा तेरा। तो यूं नहीं कहते, यूं नहीं कहते। ये कोई बात है शौकनों की तरह मनफी निगाह से देखना हदीसों को, हदीसें दुश्मन है कोई, हर बात में कीड़े निकालने की कोशिश करना, ये बेसमझी की बात है। कुरान पढ़ते हो, कुरान में दसियों मकामात आते हैं जहाँ बात समझ नहीं आती, अल्लाह के सुपुर्द करते हो। हदीस पढ़ो, बात समझ ना आए, अल्लाह के सुपुर्द करो, अल्लाह के सुपुर्द करो। अल्लाह के सुपुर्द करोगे तो मसला हल हो जाएगा। तो दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम सीढ़ी के जरिए उतरेंगे। वो लोग जिनका पोल अल्लाह ने खोल दिया है, हकीकत हाल है। यहूदी घरकत की काश्त कर रहे हैं ना, अब तो सबके पास ये सलेटे हैं, मेरे पास माशाल्लाह मौजूद। इस पर घरकत सर्च करें, आज देखें ये घरकत क्या बला है और कहाँ कहाँ होती है, और इस पर कितने खर्चे करते हैं, कहाँ कहाँ आबियारी करते हैं, कितने फंड देते हैं, क्या करते हैं। यहूदी घरकत की काश्त कर रहे हैं, भरपूर तरीके से कर रहे हैं, ना फर्नीचर का, ना जलाने का, ना कोयले का, ना कारण। जिस ज़मीन पर होता है वो ज़मीन भी बेकार हो जाती है। वो खर्चे देते हैं, वो कहते हैं ये ले लो और घरकत अपने इलाके में काश्त करो। घरकत काश्त क्यों कराते हैं। एक हदीस उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुनी है कि क़यामत के करीब जब यहूदियों के खिलाफ मुसलमान लड़ेंगे तो दीवारें बोल कर कहेंगी पीछे यहूदी छुपा हुआ है, मार इसे। दरख्त बोल बोल कर कहेंगे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, मार इसे। पत्थर बोल बोल कर कहेंगे पीछे यहूदी छुपा है, मार इसे। सिवाय गरकद के दरख्त के, उसके पीछे छुपेगा तो गरकद चुप कर जाएगा, गरकद नहीं बोलेगा, ये यहूदियों का दरख्त है, बनाया इसे भी अल्लाह ने है। अब अल्लाह से तो ये कोई नहीं पूछेगा ना कि अल्लाह फिर बनाया, अल्लाह ने इब्लीस को बनाया। अल्लाह जब बनाता है तो बंदा मजाज नहीं होता कि अल्लाह से अल्लाह के कामों का हिसाब ले। अल्लाह ने बंदों से बंदों के कामों का हिसाब लेना होता है। बंदे का ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह ने जो किया ठीक किया, उसमें हिकमतें हैं, दानाइयाँ हैं, कुछ समझ आ जाती है, कुछ समझ नहीं आती है। उन्होंने हदीस पढ़ी, उन्होंने कहा अच्छा घरकत होगा तो ठीक है, उन्होंने घरकत काश्त करना शुरू कर दिया। हमारे पढ़े लिखे ने पढ़ी तो उसने कहा भाई सीढ़ी क्यों, फरिश्ते नीचे ही उतार जाते। तो पता नहीं इनमें से किससे हम क्या बात करें, कहाँ से बात समझाना शुरू करें, कहाँ से मनवाना शुरू करें। ये कितनी दूरी की बात है नज़रिए के हवाले से। इमाम महदी की इब्तदा में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे, उनका ईसा अलैहिस्सलाम का इमाम महदी उम्मती की इब्तदा में नमाज़ पढ़ना ये साबित करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबुव्वत की हालत में नहीं आए, तो ख़त्म नबुव्वत पर असर नहीं पड़ा। वो तो अल्लाह ने सारे अंबिया से वादा लिया था ना कि आपकी मौजूदगी में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो शरीयत मोहम्मद की ताबेदारी करनी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल है वो आखिरी नबी और रसूल के तौर पर नहीं, वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर है। लीजिए इंशाअल्लाह ख़त्म नबुव्वत को भी ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से कोई खदशा और ख़तरा नहीं है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे
اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ مہدی امت محمد سے مدینے کے رہنے والے، نام محمد، والد کا نام عبداللہ، نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نماز پڑھیں گے۔ اتفاق کرتے ہیں۔